My dear friends, today we are all celebrating the 5th National Science and Technology. So, in the Excel group of institutions, and it will be for 3 days. You will enjoy the real taste of technology and science in various fields of engineering and science. So, my dear friends, the aim of this is only to inculcate some culture on science and technology. You should involve yourself in practicing the science. Whoever having the interest, you can try to do something innovatively. Whatever may be the thing, all the patent holders or all the scientists, what they are doing is they are doing some difference, some modification in the existing products, and they are getting into the field and getting with large revenue. For example, now everybody is having the Android phone. Previously, we used to have large phones and the operating system is very difficult. But after the Android introduction, the Yahoo dominance, the Nokia domination came to an end. Everybody started using the Android phone, and the Android applications are highly user friendly. And each and every day, students like you are making many efforts to change the living conditions because of the small innovations. Similarly, the dual SIM card phone, it was introduced only 4 years before. Only one Indian as Chennai person only has registered the patent, and there was a war in the court, and later on he was found dead in Chennai. But whatever may be think, his innovation has given several crores of rupees to many companies, and later on it has become the total invention. See, now even a small farmer or small ordinary worker is having cell phone with 2 SIM cards. Like small invention or small change in minor modification in the existing products will lead you a big personality, and you can go up to registering the invention and you can patent your product. So for this purpose only, we are organizing this, and we are trying to help each and every student, those who are having the idea to develop something new, or at least if they are having some basic sense, then our staff members are motivating. So in this occasion, it is our prestige that we can invite the nearby schools whose students are top to the academic places. Furthermore, also we are inviting and motivating them. The main purpose is they should really visit the engineering college, how it is being working and how the engineering concepts are being practiced by the students in the real life of 4 years of engineering degree. So my dear friends, today our friend Dr. Bonraj has spent almost 3 years along with all the students and both college students and also school students. And they are all every student wants to discuss more and more, and this meeting would have taken place only after 3 o'clock or 4 o'clock. We are just pulling out of the crowd, and we are class became here. So for the young boys and girls, my apologies for late start of this particular function. But my students, today I do not take much time. I just want to complete in another 2 minutes. Only these 22 guests are here, which they are all prominent among the community. One is the Kodamgalam nuclear Kodamgalam nuclear power project senior officer Sadiq sir. அவங்ககிட்ட கேள்விகள் கேட்கலாம், அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒன்று இன்ட்ராக்ஷன் தான், we always encourage interaction. So the students வந்திருக்கீங்க, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி,
அந்த நம்முடைய காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி இன்ட்ராக்ஷன் இந்த வாய்ப்பு அடுத்து பொன்ராஜ் சார் எந்த வகையான கேள்வி கேட்டாலும் சரி அப்துல் கலாம் சார் மனசில் வச்சுக்கங்க. அவர் சின்ன வயசில் எப்படி அவருடைய விஞ்ஞானி பருவத்தில் எப்படி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி சிம்பிளாகவும் பொதுமக்களுக்கு எல்லாம் சென்றடையணும். இளைஞர்கள் அவர்களுக்கு மேக்சிமம் எந்த நல்வழிப்படுத்தணும் முடியுமோ அதை செய்யணும். அதே போல் கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற கல்லூரிகள்லாம் தரமான கல்வியை தர வேண்டும். இப்படி அதே சொசைட்டியில் இதெல்லாம் மக்கள் செஞ்சால் அவர்களை நல்வழிப்படுத்த முடியும். இந்தியா ஒரு நல்ல நிலைக்கு வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக வெவ்வேறு பகுதி இந்தியாவுக்கும் போய் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு 1 இயர் ஒரு 9 மந்த்ஸாக நாங்கள் கான்டாக்ட் வச்சதில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அவங்களும் அவங்களுடைய டீம் திருச்செந்தூரன் சார் வந்திருக்காரு. அவர் லாஸ்ட் இயர் ஆனுவல் டேயில் நம்முடைய ஃபவுண்டர்ஸ் டே வந்திருந்தேன். எனக்கு எல்லாமே ஃபஸ்ட் இயர் தான் செகண்ட் இயர் அதுதான் கைதுனா. ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஆனுவல் டேக்கு வந்திருந்தார். அதில் ஃபவுண்டர்ஸ் டேக்கு வந்திருந்தார். அவருடைய பேச்சாட்டு மூலிமா அத்தனை இளைஞர்களும் அவங்க டீமே அப்படின்னா தாமும் வந்திருக்காங்க. முன்னால் இப்படி அவங்க டீமில் பொன்ராஜ் சார் என்னென்ன ஹிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாரோ அதில் பூராமே இங்கே அதாவது ஃப்ளோர் லெவலுக்கு எல்லாருக்குமே ரீச் ஆகக்கூடிய லெவலுக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. அப்படி ஒரு சமுதாய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிற விருந்தினர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. சந்திரசேகர் சார் நம்முடைய கல்லூரிக்கு அருகில் இருந்து நம்ம கோபி ஈவி மண்டலத்தில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கு பேசிக் இன்ஜினியரிங் சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அதான் ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே பேசிக் இன்ஜினியரிங்காக இருக்குது. அந்த துறைகள் எல்லாமே சிறந்து வந்துருக்கிற சமயத்தில் எலக்ட்ரிக்கல் துறைகள் ஒரு எஸ்சி லெவலில் இங்கே உங்களோட எல்லாரும் அவங்களுக்கும் காலேஜ் அப்படின்னா ஏதோ நாம் படித்த காலத்தில் தான் நல்ல காலேஜ் இருக்குது. இப்போல்லாம் ஏதோ வராமல் போகிறாங்க. இதெல்லாம் மாற்றி அவங்களுக்கு ஒரு மனமாற்றம் நிச்சயமாக இருக்கும். ஏன்னா காலேஜில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் எஸ்சியோட பதிவில் சொல்கிறேன். என்னென்னா இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறப்ப என்னாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஓவர்லோட் ஆகும். நிச்சயமாக நாங்கள் எங்களுக்கு வீட்டு இதில் கேள்வி இருக்கோம். அது நிச்சயமாக எக்ஸீட் ஆகும். இதெல்லாம் அங்கே போய் சொல்ல முடியாது. அப்புறம் திருப்பி சிஜிஆர் இருக்கும், திருப்பியும் ஹோம் ஒர்க்ஸ் பண்ணிட்டு தான் போக வேண்டியது. பட் என்னன்னா இந்த எக்ஸஸ் ஆகிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக லட்சக்கணக்கில் பயன்படும். இருந்தாலும் இதையெல்லாம் நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம இந்த டெக்னிக்கல் எக்ஸ்போ பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் அத்தனை விஷயம் ஓடக்கூடிய நிலைக்கு கொண்டு வராங்க. அதுக்கு அடுத்தது இதை எந்தெந்த வகையில் உபயோகப்படுத்த முடியும். அடுத்து அந்த ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு ஓகே நம்ம படித்த காலத்தில் இந்த வாய்ப்பு ஏன்னா இப்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கைட் பண்ணி அதை புது வித்தியாசத்தை கொடுக்கலாம். எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் சப்போர்ட்டும் சிவில் இன்ஜினியரிங் சப்போர்ட்டும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்போர்ட்டும் எல்லா துறைக்கும் கொடுக்கணும். இந்த வந்திருக்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே மதியம் சரி நாளைக்கும் சரி அல்லது இந்த வீட்டில் என்றைக்கு வேணாலும் படிப்பாங்க அல்லது மண்டே ஏதோ டைம் தர ஸ்டார்ட் தர சொல்கிற ஸ்கூல்ஸ் இல்லாதப்போ நம்ம ஏர்கிராஃப்டில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த 2 நாளில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆடியோ அண்ட் வீடியோ சிஸ்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எல்லாமே இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட்டி போய் காமிக்கும். ரியலாக நீங்கள் ஒரு ஃப்ளைட்டில் பறந்தால் என்ன அனுபவம் இருக்குமோ அந்த வைப்ரேஷனோட இந்த 3D படமெல்லாம் பார்க்குறப்போ இப்போ இந்த 5D வந்துச்சு. 5D அந்த வண்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தேட்டர் போய் படம் பார்த்தோம்னா அங்கே தண்ணி நம்ம மேலே இதாகும். அல்லது சிங்கப்பூரில் ட்ரெயினில் போனால் அதை கிளிக் பண்ணி உடம்புற பூச்சி வர மாதிரி எல்லாருமே டிஸ்னிலேண்ட் அந்த மாதிரி ஃபீலிங் எல்லாமே கொண்டு வந்துருக்கேன். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது எல்லாமே எதுவுமே ஆசிரியர்களுடைய வேலையை செய்யலை. எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் செஞ்சுருக்காங்க. உங்களுடைய மூத்த சீனியர் செஞ்சுருக்காங்க. இது எல்லாமே பாருங்கள், பார்வையிடுங்கள். அடுத்த ஆண்டு நாம் செய்ய வேண்டும் ஒரு முடிவை எடுங்கள். அடுத்த ஆண்டு இதை விட வித்தியாசமாக நாம் செய்யணும், மிகப்பெரிய ஒரு செய்யணும், என் பேர் வெளியே எல்லாரும் பேசணும் அப்படின்றது முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அடுத்த ஆண்டு இந்த எக்ஸ்போ 6th எக்ஸ்போ இதோட பெறாது. ஸோ இந்த அருமையான நாளில் நம்முடைய அழைப்பினை இங்கே அனைவருக்குமே நம்முடைய எக்ஸல் கல்வி புறமும் மிகப்பெரிய பயிற்சி பிரின்சிபல்ஸ் 2 பேரும் ஹெச்ஓடிஸ் ஜீன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட 10 நாள் திடீர்னு லீவ் விட்டதுக்கப்புறம் பூஜா காலேஜ் மற்ற டிஸ்டர்பன்ஸ் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும் திருப்பி
ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிளாஸ் இருக்கோ இல்லையோ நாங்கள் ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். அது இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஹாஸ்டலில் அதிகமாக செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஓகே 3 நாளும் வந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக லீவ் போட்டோம்னா ஊரில் இருந்தாலும் சொல்கிறதெல்லாம் மாறி எனக்கு ஹாஸ்டலில் கிட்டத்தட்ட 2300 பேரும் ஹாஸ்டல் பண்ணிட்டாங்க. 100-200 பேர் தான் வரணும். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இட்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ். ஸோ யூ ஷுட் டோட்டலி என்ஜாய் the 3 days யூஸ்ஃபுல்லி. சும்மா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணுங்க, கிராஸ் பண்ணுங்க. கிராஸ் பண்ணிட்டு இதில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கங்க. அடுத்த வருஷம் நீங்கள் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் இருக்கும்போது நிச்சயமாக மெச்சூரிட்டி லெவல் அதிகமாக இருக்கும். நம்முடைய பிரின்சிபல் ஹெச்ஓடியில் ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாலே உங்கள் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கு. என்ன ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வேணால் நாங்கள் தரோம். நாளைக்கு இன்னைக்கு எக்ஸ்போர்ட்டாக நேற்று கூட உங்களுக்கு நமக்கு அந்த இவ்வளோ செலவுன்னா அது ரியலாக ஒர்த் ஆகுமா அப்படின்ட்டு அந்த தயக்கம் வருது. அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், we are always supporting the projects of students, but at the same time we request you to give it, submit in advance, and the staff members are always at your disposal for guiding you. So my dear students, this is a great venture by the principals of all excellent group of institutions. On behalf of you and on behalf of our trust, we appreciate the efforts taken by the team under the leadership of Vice Chairman. Also, I congratulate the school principals and management, those who have deputed their children for getting the prizes. ஏன்னா அவங்க 200 பேர் வரணும். எனக்கு தெரியும் ஸ்கூலில் எப்பவுமே வந்து +2 அல்லது 10th வந்தாங்க அவங்க ஒரு டென்ஷனில் இருப்பாங்க. அந்த 4 நாளுங்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்குறது நீங்கள் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு ஒரு ரவுண்ட் போய் அதுக்கப்புறம் போங்க. ஏன்னா வந்துருக்க எல்லோருமே என்னங்க நம்ம ரூம்லேயே ஒரு ரூமில் உட்கார வச்சுட்டோம். அட்லீஸ்ட் அது நான் கொஞ்சம் முதலே இருந்தால் நினச்சிருந்தா கொஞ்சம் மாற்றிருக்கலாம். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த வந்து 4 நாள் திருப்பி போய் கிளாஸில் படிக்க போகிறதில்ல. அதனால் இருந்து எல்லாமே சுவைத்து செல்லும்படி கேட்டுக்கொண்டு இந்த அருமையான வாய்ப்பை அருமையான நாளில் இங்கே வரையும் இந்த அனைத்து உலகங்களையும் மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்க்கை அமைகளை நன்றி வணக்கம்.